नष्ट कला एवं क्षतिग्रस्त कला जाफल कि सेमाने अन्यत्र आउ साहस कले नहीं नुआ जलभंडार को तैयारी करने एवं सेमाने केमिति से जलभंडार तैयारी करा जीव भविष्यत रे तापरे सेमाने अनुध्यान करथिले। ब्रिटिश साम्राज्यर यांत्रिक कौशलर मुख साक्षी एई भग्न जलभंडारर अंशविशेष एबे जनसाधारण एक कौतूहल पलटि जाइछि। 1939 मसीह हीराधरबाटी ठारे ऋषिकुल्या जल को आनिकट करा जायथिला। एई प्रकल्पर कार्य चालू रहिथिबा बेले 1947 मसीह भारत स्वाधीन हैला एवं ब्रिटिश माने भारत विदाय नेले। हीराधरबाटीर कार्य असंपूर्ण रहीगला। महानदीर बन्या जल को ऋषिकुल्या पर्यंत आनिबाकू देखिथिबा स्वप्न अधारे रहीगला। 1950 मसीहा सुद्धा ब्रिटिश मानक द्वारा अधा रहिथिबा काम को संपन्न कले ओडिशा सरकार। या परे ब्रिटिश मानक द्वारा सफल हो पारि नथिबा धने नदीर जल को अटके 1960 मसीह धने जलभंडार निर्माण कार्य आरंभ होला। 1960 मसीहा ठारू 1968 मसीहा भितरे ओडिशा जल संपद विभाग धनई ठारे स्पिलवे रो व्यवस्था कले एवं ता निर्माण करागला। किंतु से जो जगार स्पिलवे हैला तार भित्तिभूमि एते मजबूत नुहे, तेणु सेठारे आउ गेटेड बा बड़ धरणर स्पिलवे व्यवस्था करागला नहीं, जो द्वारा कि जलभंडार रिजर्वर कैपेसिटी बा जल आहरण कैपेसिटी सीमित कर दिया जाइछि। या परे धनेर गतिपथरे कराघाई, कपाघाई, सिंघाघाई और गोविंदपुर आनिकट निर्माण करा जायतिला। सेहि भली बुरुडांग ठारे घोड़ाहाड़ नदी को अटके 1962 मसीह जलभंडार कार्य आरंभ होला एवं 1978 मसीहा सुद्धा संपूर्ण हैला। यार किछि दूर रे बही जाउतबा राम नदी को मध्य अटके आनिकट करागला। 1977 मसीह भंजनगर ठारू किछि दूर डह निकटरे लोहराखंडे नदी को अटके जलभंडार निर्माण करा जायछि। 1988 मसीहा सुद्धा एई डह जलभंडारर प्रकल्प कार्य संपूर्ण होइतिला। 1979 मसीह ओडिशा जल संपद विभाग एक नुआ कौशल को रूपरेख देइतिले। अतीतरे ओडिशा रे प्रवाहित हरभंगी नदी मिसुथिला बंशधारा नदीर जल सहित एवं एई उभय नदीर जल मिसुथिला समुद्र रे। एबे अड़बा निकटरे हरभंगी नदी रे निर्माण करा जायछि एक विशाल हरभंगी जलभंडार। एई जलभंडारर जल को एक विशाल सुड़ंग द्वारा पद्मानालर जल सह संयोग करा जायतिला। सुड़ंग माध्यम गोटे नदीर जल को अन्य एक नदी सह संयोगीकरण करने एक उत्तम यांत्रिक कौशल थिला। हरभंगी जलभंडार ठारू 2.34 किलोमीटर एक सुड़ंग खनन करी 20 क्यूसेक्स जल को पद्मा नदी सह संयुक्त करा जायतिला। उभय पटरु खोदन करी एई सुड़ंग निर्माण करा जायतिला। एई सुड़ंग मध्यरे 2 गोटी साफ्ट निर्माण करा जायछि। 1979 मसीह यह एक प्रशंसनीय प्रकल्प थिला। हरभंगी नदीर जल एई सुड़ंग दे पद्मा नदी रे मिसिला एवं पद्मा नदी दे सोरडा, ऋषिकुल्या, जानिबिली आनिकट एवं ऋषिकुल्या मुख्य केनाल दे दक्षिणपुर घाई रे पहुंची पारिला एवं ब्रह्मपुर सहरवासी पानीय जल ही पारिला। हरभंगी ठारू सुड़ंग दे आसुथिबा पानी को गोकुलपुर ठारे बैरेज निर्माण करी जलसेचनर व्यवस्था मध्य करा जायछि। 1985 मसीह बुगुड़ा निकटरे बाघुआ नदी को अटके बाघुआ जलभंडार निर्माण करा जायछि। ब्रिटिश मानक द्वारा निर्मित पद्मा आनिकट एवं सोरिशमूली आनिकट नष्ट हो जिबारु 1990 पर एई आनिकट को पुनः निर्माण करागला। 1990 मसीह जानिबिली आनिकट दे 2,52,000 क्यूसेक्स पानी आसिबा फल आनिकटर प्राय 73 मीटर भांगीगला। 1991 मसीह
ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 247 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କଳା କୌଶଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଉନ୍ନତ ମାନର ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୂତନ କୌଶଳ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଜାଗାର ପୂର୍ବରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିକୁ ବନ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଜାଗାର ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରୋତକୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ମାଟି ବନ୍ଧରେ ଏବେ ନୂତନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ମାଟି ବନ୍ଧର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ବାଲୁକା ସେଜ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଏହି ବାଲୁକା ସେଜଟି ମାଟି ବନ୍ଧର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ରହିଥାଏ। ମାଟି ବନ୍ଧର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଲୁକା ସେଜଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଟର ଓସାରର ଏକ ବାଲୁକା ଚିମ୍ନି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଡ଼ୁ ମାଟି ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳ ଏହି ବାଲୁକା ଚିମ୍ନି ଦେଇ ନିର୍ଗତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ବନ୍ଧଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଭୟ ନଥାଏ। ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବା କେନାଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ନଦୀର ଉଦ୍ଭୃତ ଜଳ ସ୍ପିଲୱେ ଦେଇ ପୁଣି ନଦୀକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସ୍ପିଲୱେ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜଳକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିହୁଏ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏବେ ସିମେଣ୍ଟ, ଗୋଡ଼ି ଓ ଲୁହା ଛଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଛେଳିଗଡ଼ ନିକଟରେ ବହିଯାଉଛି ବଡ଼ଝର ନଦୀ। ଏହାର ଜଳ ବଂଶଧାରାରେ ମିଶି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଛେଳିଗଡ଼ଠାରେ ଏହି ନଦୀକୁ ବାନ୍ଧି ଛେଳିଗଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କୁଆପାରା ପାହାଡ଼ରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳକୁ ପାହାଡ଼ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଫଳରେ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ତୀବ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ଗତିପଥରେ ଥିବା ପ୍ରପାତମାନଙ୍କରେ ଡାଇନମା ଲଗାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ। ବୁରୁଡାଙ୍ଗଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିହୀନ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ଗଡ଼ ସାମନ୍ତରାୟପୁରଠାରେ ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟାର ବିରାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁଛି। ଏହି ଜଳସେଚନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରୀତିମତ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଘଟକେଶ୍ୱର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ୟତମ। ଘଟକେଶ୍ୱର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଘଟକେଶ୍ୱର ପୀଠ ନିକଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଅଧୁନା ଜାନିବିଲିଠାରୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷିଣପୁର ଘାଇକୁ ଜଳ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତକଡ଼ା 60% ଜଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ଏକ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାନିବିଲିରୁ ଜଳକୁ ଦକ୍ଷିଣପୁର ଘାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯିବ। ଫଳରେ ଶତକଡ଼ା 60% ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ହୀରାଧର ବାଟିର ବାର୍ଷିକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଏ ଏବେ ବି ଶତକଡ଼ା 90% ବନ୍ୟା ଜଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଅଟକାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏବେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହେଉଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟାର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଆନିକଟ କିମ୍ବା ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳକୁ ରଣନୀତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 87,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନବରତ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମର ସୁଯୋଗ୍ୟ କୌଶଳଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବ।
କାଞ୍ଜିଆମା, ନନ୍ଦିକା, ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଏବଂ ସୋଲଗରାଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଏହି ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ କିଛିକାଂଶ ଜଳକୁ ଜଳସେଚନରେ ବିନିଯୋଗ କରିହେବ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ ବି କରାଯାଇପାରୁନି। ଯଦି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଆଦ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ବନ୍ଧନ କରି ଏକ ବୃହତ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଅନେକ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ସେଥିରେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଜଳକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ଏହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଏହି ନଦୀ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୃହତ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲେ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଗଚ୍ଛିତ ଜଳକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ 88 ଗୋଟି ବୃହତ୍ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଆନିକଟମାନଙ୍କରୁ ବାହାରୁଥିବା କେନାଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୃହତ୍ ପୋଖରୀ ବା ଟାମ୍ପେରା ନିର୍ମାଣ କଲେ ନିମ୍ନ ଭାଗର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଏହି ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। 1979 ମସିହା ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ହରଭଙ୍ଗୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳକୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ପଦ୍ମାନାଳକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋକୁଳପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍। ବ୍ୟାରେଜ୍ ଠାରୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ କେନାଲରେ ପାଣି ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବାଲି ଆସି କେନାଲକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଉଛି। ଏହି ବାଲିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ବ୍ୟାରେଜ୍ଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବାରୁ ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରଖରତା ତୀବ୍ର ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାରେଜ୍ର ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହେଡ୍ ରେଗୁଲେଟର ଥାଏ। ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରଖରତା ଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ସହ ହେଡ୍ ରେଗୁଲେଟର ଦେଇ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବାଲି ଆସି କେନାଲକୁ ପୋତି ପକାଇଥାଏ। ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାରେଜ୍ଟିରେ ଆଉ କିଛି ତଳକୁ ଗତିରୋଧ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଆସୁଥିବା ବାଲି କେନାଲ ମଧ୍ୟକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟାରେଜ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଗଚ୍ଛିତ ଜଳ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଋଷିକୁଲ୍ୟାକୁ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ ଦେବା ଏକ ଗୌରବମୟ ବିଷୟ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ନଦୀର ସ୍ରୋତକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବାର ଯୋଜନା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଗଲା। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଭିନବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଭାରତରେ ନଦୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳର ସଂରଚନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଲେଖକଙ୍କୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଭାରତର ସମସ୍ତ ବୃହତ୍ ଜଳସେଚିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାକି କମ୍ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳସେଚିତ କରୁଥିଲା। 1888 ମସିହାରେ ଏକ ଅଭିନବ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାଳ କାଳକୁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କଳା କୌଶଳର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ବୋଲି ଆଜି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ
ଅତ୍ୟଧିକ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ୱିୟର ରହିଛି ଏବଂ ଘୁମୁସର ଡାଇଭର୍ସନ୍ ୱିୟରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୌଶଳ ଅନୁଯାୟୀ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ୱିୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନଦୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନଦୀ ବକ୍ଷରେ ଗଚ୍ଛିତ ପାଣି ଡାଇଭର୍ସନ୍ ୱିୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଏ। ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ନ ହୋଇ ହାରାହାରି 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଆଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଛତ୍ରପୁର ଏହି ଦୁଇ ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳସେଚନ ସହ ପ୍ରାୟ 87,125 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ କଳାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ନିରାପଦ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଏକ ସଭ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରି ଚାଲିଛି। ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି, ମଧୁର ଜଳକୁ ବିଷାକ୍ତ କରି ଚାଲିଛି। କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଜଳ ପରିବେଶକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଉଛି। ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଦିନକୁ ଦିନ ପୃଥିବୀର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଚାଷୀକୂଳକୁ ହତାଶ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଉପୁଜୁଥିବା ଲଘୁଚାପ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଜନଜୀବନକୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛି। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହ କରୁଣ କାହାଣୀ ସବୁ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ମାନସ ପଟକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି। 1866 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଃଖଦ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମକାଳୀନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ପୁଣି 1879ର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ହେଳା କରିନଥିଲେ। ମଧୁର ପାନୀୟ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳର ଅଭାବ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଜଳକୁ ବନ୍ଧନ କରି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଜନହିତରେ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ସେତେବେଳେ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତ ନିମନ୍ତେ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହୁଁ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପୁନଃ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କିଛି ଆନିକଟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଥିବା କେନାଲ ବନ୍ଧକୁ କଂକ୍ରିଟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତର ପାହାଡ଼କୁ କାଟି କେନାଲ ଖୋଳି ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଇ ଚାଷୀ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଭରିବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନ୍ୟା ଜଳକୁ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କେନାଲଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ଯଥାସମ୍ଭବ ବର୍ଷା ତଥା ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ହିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀଗଣ ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ଅବବାହିକାକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭବ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼େଇ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଦେବାରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଏହି ବିକାଶ ଉଦ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ଚେଷ୍ଟାରତ ରହିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଦେବା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା